अटल, परम सम्मान योग, परम सत्कार योग, चवर छत्र तख्त के मालिक साहिबे इकबाल, साहिबे बरकत, साहिबे कमाल, मुर्शदे कामल, कामले रहबर, रोशने चिराग, नूरे नजर, पीरां दे पीर, बाबियां दे बाबे, जोगियां दे जोगी, नाथां दे नाथ, रहबरां दे रहबर, गुरुआं दे गुरु, धन धन पिता साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी विच जुड़ बैठ के महान सतगुरु सरबंस दानी सतगुरु शाह शहनशाह साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे चार साहिबजादियां दा, माता गुजर कौर जी दा शहीदी पुरब मना रही सन्मान योग सत संगत जीओ, गुरु की बख्शी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल तक तुसी इतिहास सरवण कर आए सी। आपां ने गुरु अर्जन देव साहब सतगुरु जी तो लैके शहीदी साका जो चांदनी चौक दे विच वापरिया तुसी सुन आए हो। कल आवाज ठीक थी, थोड़ा ठीक कर दो आवाज। कल तक तुसी सुन आए सी कि किस तरह काजी कोतवाल जल्लाद साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी दे सामने आ जांदे ने ते कहंदे ने, ट्रबल हटा दे, थोड़ा ठीक बेस बना दे। काजी कहंदा है कि सतगुरु जी मैं खानदानी काजियां, मेरे बाप दादे परदादे इहो जे फतवे दिंदे आए ने, मैं तुहानू छड्डांगा नहीं। कोतवाल कहंदा मैं भी खानदानी कोतवाल हां। जलाद कहंदा मैं खानदानी जलाद हां, मेरे बाप दादे परदादे भी यही कुछ करते आए ने, असी तुहानू छड्डांगे नहीं, नहीं ते अपना धर्म छड्ड दिओ। गुरु तेग बहादुर साहब सतगुरु जी बड़ी वजद च आके चढ़दी कला च कहंदे ने, भाई सज्जनों कमाल दा सबब बनाया मालक वाहिगुरु जी ने। तू खानदानी काजी है, तू खानदानी जल्लाद है, तू खानदानी कोतवाल है, पर एक गल याद रखना मैं भी खानदानी शहीद हाँ। मेरे अजदाद से मिला है मुझे विरसा शहादत का, मेरी औलाद को जागीर है जामे शहादत की, मेरी औलाद को जागीर है जामे शहादत की। मेरे दादा गुरु गुरु अर्जन देव साहब जी तो ये शहीदी देना मैनू विरासत च मिलिया है। ये अगे मैं अपनी औलाद नू दे चलिया हाँ। ते गल याद रखना, तुहाडे खानदान विच काजी कोतवाल जल्लाद पैदा होने बंद हो जाणगे, पर मेरे खानदान च शहीद पैदा होने बंद नहीं होणगे। मेरे खानदान च शहीद पैदा होने बंद नहीं होणगे। काजी हैरान हो गया, पुछदा अखीरी इच्छा साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी कहंदे ने इशनान करना है। उस तो बाद जपजी साहब दा पाठ करांगे ते जिस वेले जपजी साहब जी दे पाठ दी समाप्ति होवेगी ते जल्लाद नूं कहा तू अपनी तलवार दा वार कर दई। साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी ने उस खूह ते इशनान कीता है। जद हुण भी तुसी सीसगंज साहब जांदे हो, जोड़ा घर तो जिस वेले अंदर एंटर हुंदे हो, उत्थे ओ पवित्र खूह अज भी मौजूद है। खूह ते दुनिया च बड़े ने, पर गुरु तेग बहादुर साहब जी दे चरण पैण करके ओ खूह भी अज इतना पवित्र हो गया कि लोग जाके उसनू भी सजदा करते ने। उस स्थान ते गुरु तेग बहादुर साहब सतगुरु जी ने इशनान किया ते जिथे सीसगंज साहब तुसी तखत वेखदे हो, साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश है। उस स्थान दे थल्ले जिथों पौड़ियां तो उतर के तुसी मस्तक निवाउंदे हो, उस जगह ते सभोरे
ਉਸ ਥੜੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਥਰੂ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਜਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਏ ਤੇ ਜਲਾਦ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਵਾਰ ਨਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਤੇ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇ ਇਹ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਾ ਏ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੀਸ ਉਤਰਿਆ ਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਕਰੋਪੀ ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲ ਪਿਆ ਏ, ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ, ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਭਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸ਼ੋਕ, ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ ਜੈ 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 ਸੁਰਲੋਕ। ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਲੋਕ ਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸੀਸ ਉਤਰਿਆ ਏ, ਭਗਦੜ ਮੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਟੋਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸੀਸ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਧੜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਇਉਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਸ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦੇਵੋ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚਾ ਭਾਵੈ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਹਮ ਵੇਚਿਓ ਸਿਰ ਗੁਰ ਕੈ। ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਹੰਤਾ ਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹੰਤਾ ਏ ਕਿ ਰਾਤੀ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੱਥ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਪੈਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਿਰ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਸਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਲਵੇ ਜਾਂ ਪੈਰ ਤੋਂ ਫੜ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਤਨਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਤਨਾ ਬੁਰਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਧੜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਸੌਖੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਫਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂੰ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, हुकूमत कहती है कि सीस उतार देंगे, पर गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते ने औरंगजेब तेरी जुरत नहीं कि तू सीस उतार सके। इत्थे मालक वाहिगुरू जी दे भाणे च असी आप सीस देण आए हां, ते जे ओनू भावेगा ते सीस उतरेगा नहीं, सगों सीस कायम हो जावेगा। सीस उतरिया किथे है? सीस ते सीस गंज साहब दे रूप च रहंदी दुनिया तक कायम हो गया है। इहो जा
ਕੱਚਾ ਸੀਸ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਐਜੇ ਹੈਡਗੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੀਸ ਰੋਜ਼ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਕਾਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸੀਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਵੀ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਸੁਣ ਆਇਓ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚਰਵਾ ਕੇ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਚ ਉਬਲ ਕੇ ਤੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟ ਕੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੌਤ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅਦੀਬ ਨੇ, ਦਾਦ ਦੇਤੀ ਹੈ ਗਰਦਿਸ਼ੇ ਦੌਰਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ एहतराम करती है, इश्क जब हद से गुजरता है, मौत भी झुक के सलाम करती है। इश्क जब हद से गुजरता है, मौत भी झुक के सलाम करती है। पर इश्क उथे पहुंचे सही, रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिनी नाम ते पुहे भारतीए। भाई जैता जी दा भी इश्क उथे ही पहुंचया होया है। मेरा सिर लग जावे ते लग जावे, पर मेरे गुरु दे सिर दी बेअदबी नहीं होनी चाहिए। एकदम छाल मार के आए ने, भगदड़ मची हुई है उस झक्खड़ झुलदे दे विच, हाहाकार दे विच भाई जैता जी ने अपना काम कर लिया। सीस नूं संभाल के छेती नाल रख के कपड़ियां नाल ढक दिता। जद नजर भर के वेख्या धड़ वल, ते उदों एक वारी अखां तो नीर वह तुरिया। पुकार निकली मेरे सतगुरु, मन नहीं करदा कि धड़ नूं इत्थे छड्ड के जावां, पर करां की सीस नूं आनंदपुर साहब तक पहुंचाउणा है। जे तुसीं सारिआं नूं सहाई हुंदे हो ते अपने धड़ नूं भी सहाई जरूर होवोगे। कोई आवेगा मरजीवड़ा ते इहदी भी संभाल जरूर हो जावेगी। लै के सीस ते भाई जैता जी वाहो दाही तेजी नाल जमुना वाल हो के ते करनाल वाल तुर पए ने। इधर कहंदे भाई लखी शाह वणजारा, उन्हें अपने पुत्र नगाइया नूं नाल लिया होया सी। तुसीं देखो सिखां दे अंदर जज्बा किहो जिहा है। कोई कितना भी सूरमा होवे, सूरवीर होवे, वो अपनी जान ते वार सकदा है, पर लोग अपनी औलाद नूं पिछे लुको लैंदे ने, अपने पुत्रां नूं अगे नहीं आउण दिंदे। पर लखी शाह वणजारे ने अपने पुत्र नूं भी नाल लिया है, क्योंकि गुरु दा धड़ भी ते सीस भी संभालना है। किते मैं कल्ला ना संभाल सकां, पता यह भी है कि दोवें शहीदियां प्राप्त कर सकदे हां, पर गुरु दे शरीर दी बेअदबी ना होवे। कहंदे बैल गड्डी दौड़ाई है, क्योंकि दूर थोड़ा खड़ी कीती होई सी, झक्खड़ झुलदे भगदड़ दे विच उत्थे पहुंचणे च टाइम लग गया। भाई जैता जी सीस लैके निकल गए। जद उत्थे दोवें प्यो पुत्र पहुंचे शहीदी वाले स्थान ते, इधर उधर झात मार के वेखदे ने, सीस किते नजर नहीं आउंदा, केवल धड़ नजर आ रहा है। उसे वेले दोनों ने फैसला लिया ते एकदम धड़ नूं संभालिया ते तेजी नाल बैल गड्ढा दौड़ा दिता। उत्थे पहुंचे जिथे अज रकाबगंज साहब गुरुद्वारा है। इत्थे भाई लखी शाह वणजारे दा पिंड हुंदा सी। उस पिंड दे विच घर सी इहदा, तैयारी पहलां तो सी। ते इहदी बेटी सीतो बाई ने आसन तैयार किया होया सी, पलंग उत्ते बिस्तरा सोहना नवा विछाया होया सी। शहीदी हो जावेगी ते जे सतगुरु जी दा शरीर आवेगा ते इत्थे संभालांगे। जद आके धड़ नूं लिटाया ते दीदार करन लई सीतो बाई अगे आई है। वेख के हैरान हो गई भी धड़ ते नजर आ रहा, गुरु पिता जी दा सीस नजर नहीं आ रहा। कहंदे एकदम ही भुब्बां निकलियां ने, अखां तो अथरू हथ जुड़ गए। मेरे सतगुरु अरदासां करदी सां कि गुरु पिता जी कदी आके दीदार दिओगे, पर मैनू ये कोई पता नहीं सी। भरोसा जरूर सी कि तुसी जरूर आओगे, पर ये कोई पता नहीं सी इउं आओगे। सीस ते नजर ही नहीं आवेगा, धड़ ही आवेगा। पर जे इउं भी आए हो
ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਸੀਤੋ ਬਾਈ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਇਹੋ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਘਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਪਤੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਸਭ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸੀਤੋ ਬਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਸੀਤੋ ਬਾਈ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਇਹ ਸਕੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 12 ਭਰਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ 12 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਸ਼ਹੀਦ। ਅੱਗੇ ਸੀਤੋ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 10 ਪੁੱਤਰ, 10 ਦੇ 10 ਸ਼ਹੀਦ। ਅੱਗੇ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੀਤੋ ਬਾਈ ਦਾ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੌਖੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਘਰ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਛੀ ਦੇ ਆਲਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੰਜਾ ਮਾਰਦਾ ਏ। ਦਾਸ ਨੇ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਐਮਸੀਡੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਅਨਥਰਾਈਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਜੇ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਚੀਖਾਂ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ ਏ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਮਰਜੀਵੜੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਏ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੈਨੂੰ 2 ਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਗ ਅੰਦਰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਗ ਅੰਦਰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੋਠੇ ਚੜ ਉਸ ਕੂਕ ਚ ਸੁਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਗ ਅੰਦਰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਕੋਠੇ ਚੜ ਉਸ ਕੂਕ ਸੁਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ ਕੂਕ ਸੁਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਗ ਅੰਦਰ ਇੰਜ ਲਕੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਜੋ ਸੀਸ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਲੇਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਤੁਰੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੀਪਤ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਤਰਾਵੜੀ ਜਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਰਾਵੜੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪੜਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਦੇ ਘਰ, ਫਿਰ ਅੰਬਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੜਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਕਦੀ ਜੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਨ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੀਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਾਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭੈ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਪੁੱਜਾਂਗਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੰਦਰ ਭਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਏ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਜਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਤਖਤ ਉੱਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਉਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਸਤਕ ਨਿਵਾਇਆ ਏ। ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਸਤਕ ਨਿਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਬਸ ਇਤਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਜਿਉਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵਾਜੇ ਛਾਣੇ ਲੈ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਲਿਆਏ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਏ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ। ਜਦ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਐਮਏ, ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਏ। ਜਦ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਨਾਨਕੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਨਾਨਕੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਨਾਨਕੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਕਾਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਂ ਨਾਨਕੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸੀ ਮਾਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਂ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤ ਕੁਕਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨੇ ਕਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਲੋਥ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰੇਨ, ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਟਣ ਸਿਰ ਖੋਹੇਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਪਟ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਹੱਥੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਸੀਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਧੜ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਇਉਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਤਨਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਤਰਾਵੜੀ ਧੋਬੀ ਦੇ ਘਰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਰੁਕੇ ਸੰਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਨਵੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਸੀਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨੂਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੋਜਰੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਜਦ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਪਤੀ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਕਬਾਬੀ, ਕੁਕਰਮੀ, ਪਤਨੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਨ ਪਤੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਥ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਉਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਿਰ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਨਾਟਕ ਸਾਨੂੰ ਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਗਾਥਾ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਜਾਨਾਂ ਹੂਲ ਕੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਤੀ ਦਾ ਸੀਸ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਧੜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੁਆਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ, ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿਭ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ।
ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਚ ਲਿਆ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੇਰੇਦਾਰ ਵੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਦਾ ਏ, ਕਿਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਗੋਦ ਚ ਆਇਆ ਏ। ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਜਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹਟ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਨੇ, ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਉਂ ਨੀਰ ਦੀ ਝੜੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਐ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸੀਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਬਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਕਿਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰੰਗ ਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ। ਪਹਿਲਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਨੀ ਖਾਨ ਨਬੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਨਪੁਰੀ, ਹੋਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਟੀਆ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਗ ਜਾਵੇ। ਪਿਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ये अत जरूरी है। आंब की सदर कत मिटत आंबली खाए, पिता का प्यार ने परोसी पै पाइए। अंबा खानी अंबली खान नाल अंब वर्गा मिठा स्वाद नहीं आ सकता, ते पिता वाला प्यार किसी गुआंढी तो नहीं मिल सकता। जे बच्चे खेड रहे हो ना, एक गेंद बाल भी जाके लग जावे, शीशा टुट जावे, ते गुआंढी ते झगड़ा करके वो भी नुकसान भरवा लैंदा है। पर वाहिगुरू ना करे, रब ना करे, डॉक्टर किसी नूं बोल के कह दवे पिता नूं कि तेरी बच्ची या बच्चा तां बचेगा जे पूरी जिंदगी दी कमाई लावेगा। पिता एक बारी नहीं सोचदा, कहंदा पूरी जिंदगी दी कमाई ला देंगा, मेरे बच्चे नूं कुछ नहीं होना चाहिदा। आम तौर ते पूरी जिंदगी दी कमाई पिता एक छिन दे च लिख के पुत्रां दे नाम ला दिंदा है। पिता वाला संबंध जोड़ांगे तां ही पिता दे खजाने दा मालक बनांगे, ते पिता संभाल करेगा। जे इउं ही डरदे रहांगे, रहत किस तरह रहेगी, नितनेम किस तरह होवेगा, फिर भरोसा काहदा होया गुरु पिता जी दे उत्ते। गुरु पिता उत्ते भरोसा इहो जा चाहीदा है। कई वारी तुसीं वेखदे हो किसी जवान बच्चे नूं या बुजुर्ग नूं भी 4 बंदे इउं बाहां तो फड़ के पैरां तो फड़ के उपर उछाल देण ना, ओदी चीखां निकल जांदियां ने। पर दूजे पासे 2 साल 6 साल दा बच्चा होवे, पिता इउं दोनां बाहां तो फड़ के उपर उछाल दिंदा ते बच्चा किलकारियां मार रिहा है, हस रिहा है, क्योंकि उहनूं पता है मेरा पिता मैनूं कदी डिग्गण नहीं देगा।
बस ये भरोसा चाहिदा ए। गल चेते आई, कई वारी नौजवान कह दिंदे ने कि कोई अज दी गल करो भाई साहब, प्रैक्टिकल गल करो। एक गल चेते आई, भाई साहब भाई हरभजन सिंह जी महान विद्वान, चंडीगढ़ दे रहन वाले, कई पुस्तकां उन्हां ने लिखियां ने, किताबां। एक सच्ची घटना दा उन्हां ने जिक्र कीता। कहंदे कि अमृत संचार दा प्रोग्राम सी ते कई अमृत अभिलाखी आए हुए सी, उत्थे कई बच्चे भी अमृत छकण आए सी। ते ਉਹ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦੌੜਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅਥਰੂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਪੁੱਜਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਛਕਾਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਾਦਾ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰਖਵਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਵਾਵੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਵੱਡੇ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰਖਵਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹਾਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਕੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਡੇ ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹੀ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰਖਵਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੱਡੇ ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਇਉਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ, ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਉਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਨੇਵੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਔਗਣ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਦਿਆਂ। ਜੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਮੰਗਦਾ। ਜੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਮੰਗਦਾ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਮੰਗਦਾ ਜੋ ਸਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤਰਸਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਾਰਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗਾ ਭਰਾ ਨਾ ਮੰਗਦਾ ਜੋ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ, ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਨਮ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮੰਗਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਦਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿਓ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਥੋੜਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਖਾਨਦਾਨ, ਜਿਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਜਿਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ, ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇਗਾ?
उस खानदान का हिस्सा जे कोई मेरी बच्ची मेरा वीर कोई नौजवान कोई बुजुर्ग जे किते हिस्सा बनना चाहुंदा है ना ते साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी बावां फैला के आवाज मार के कहंदे ने आ मेरे पुत्र आ मेरी बच्ची जिस दिन तो तू अमृत छक लिया उसे दिन तो तू मेरी खानदान का हिस्सा बन जावेगी। उस दिन तो तेरे पिता गुरु गोबिंद सिंह ते तेरी माता साहिब कौर बिलंब पापं नह बिलंब धर्मं पाप करन लग्या सोचो रुक जाओ की पता मन बच जा बदल जावे पर धर्म करन लग्या बिल्कुल देर ना करियो। जद भी ख्याल आवे अमृत छकना है छक लैना। जे बच्चे छकन नूं कहंदे ने दुहाई रब दी ना रोकियो जे हुण छक लैणगे गुरु दे पुत्र बन जाणगे ते बन जाणगे। याद रखा पिता ही गुनाह बख्शदा है पिता ही परदे पाउंदा है गुआंढी कदी भी नहीं पाउंदा। दुनिया साडे परदे फूलदी है गुरु साडे परदे कजदा है। निर्गुण राख लिया संतन का सदका सतगुर ढाक लिया मुह पापी पड़दा। भुल्लां ऐसी गल नहीं कि अमृत धारियां तो नहीं हुंदियां भुल्लां अमृत धारियां तो भी हुंदियां ने पर पिता बख्शण जोग है। पहली गल ते होण ही नहीं दिंदा भुल ते जे भुल हो भी जावे ते इत्थे कह दिता जैसा बालक भाए सुभाई लख अपराध कमावै कर उपदेश झिड़के बहु भांति बहुड़ पिता गल लावै पिछले अवगुण बख्श लै प्रभ आगै मार्ग पावै। इहो जा पिता मिलेगा किते। साका चमकौर साहब सवेरे सुनाउणा है ते साका सरहंद राती सुनाउणा है पर बेनती करदे क्योंकि पिता दी गल चल पई है ते पिता दी गल कर इस वेले कर गुजरां। कहंदे जिस वेले साका चमकौर साहब वापर गया ना ते पंजां प्यारियां ने पहलां तां बेनती कीती साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नूं कि सतगुरु जी तुसीं चमकौर गढ़ी नूं छड्ड के चले जाओ जे तुसीं हो असी शहीदियां प्राप्त कर भी गए ते तुसी साडे वर्गे कई सिंह सजा लओगे पर जे तुसी भाना वरता गए ते असी लखां करोड़ां होके भी कुछ नहीं कर सकांगे। कहंदे उस वेले साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने कहा दया सिंह ये हो नहीं सकदा कि मैं तुहानू छड़ के चला जावां। कमर कसे कर लो कल सवेर नू असी भी जंग दे मैदान दे विच उतरांगे। ते जिस वेले ये गल कही ना उदों क्योंकि सिंह सुचेत सन पंजां प्यारियां ने फैसला दे दिता कि सतगुरु जी आप नूं चमकौर गढ़ी छड्ड के जाना पएगा। जिन्हां पंजां प्यारियां तो तुसी आप अमृत दी दात लई है ते हक दिता है पंथ खालसे दा आप नूं हुक्म है। सतगुरु जी मुस्कुराए कि सुचेत है पंथ खालसा पर साहब ने कहा मैं कल्ला नहीं जावांगा। दया सिंह धर्म सिंह मान सिंह तुसी मेरे नाल तुरोगे ते तुहाडा गुरु चुपचाप नहीं निकलेगा दुश्मन नूं ललकार के निकलेगा। रात दा वेला सामने जंग दा मैदान है लोथां ते लोथां चढ़ियां ने दुश्मन दी फौज अपने अपने तंबूआं विच किते शराबां दे दौर चल रहे ने किते कोई सुत्ते ने। साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी जद निकले ने ते ताड़ी मार के कहा पीरे हिंद मेरवत हिंद दा पीर जा रहा है जे किसी ने पकड़ना ते पकड़ लवे। एक नीति सी दूजे पासे तो भाई दया सिंह ने ताड़ी मार दी तीजे पासे तो भाई धर्म सिंह ने ते चौथे पासे तो भाई मान सिंह ने। एक भुलेखा पिया दुश्मन जागया आपस दे च कहंदे लड़न लगा। साहब इथों निकले ने जो बेनती करना चाह रहा हां कि चांदनी रात है सतगुरु तुरे ने अचानक मेरे सतगुरु जी दे पैर किसे कपड़े च अड़ गए ने। की वेखदे ने कि बाबा अजीत सिंह जी दा पवित्र शरीर इत्थे शहीद होया पिया है उन्हां दे चोले विच सतगुरु जी दे पैर अड़े ने। निर्मोह सतगुरु वेख के असीस दे के अगे वध गए ने। कहंदे ज्यों अगे तुरे ने छोटे साहबजादे बाबा जुझार सिंह दा शरीर नजर आया है। शरीर टोटे टोटे होया पिया है। सतगुरु जी ने पछाण कीती है। फिर बेनती करदे हां इमोशनल ब्लैकमेल नहीं है पर साडे हिरदे इतने कठोर हो गए ने ना
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਦਾ। ਕਦੀ ਸੋਚੋ, ਮਰ ਗਏ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਦੀ ਸੋਚੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, इंसाफ करे दिल में जमाना तो यकीन है, कह दे गुरु गोबिंद सिंह का सानी ही नहीं है। यह प्यार मुरीदों का ये शफकत भी कहीं है, भक्ति में अर्श गुरु संसार जमी है। एक आंख से बुलबुला क्या लहर को देखे, साहिल को मझधार को या शहर को देखे। कल कहते हैं चमकौर में फिर खेत पड़ेगा, शहर होते ही गोबिंद लाखों से लड़ेगा, शहर होते ही गोबिंद लाखों से लड़ेगा। सवेर हुंदी नहीं सी, जंग आरंभ हो जाती सी। अदा ने कभी तुझको संभलने ना दिया था, आराम से पहलू को बदलने ना दिया था। जिस रण में लड़ा बेसरो सामान लड़ा तू, 100 सिंह लिए लाखों पे जाके पड़ा तू, 100 सिंह लिए लाखों पे जाके पड़ा तू। ये जीवन सी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दा, बड़ा दर्दीला ते दर्दनाक पर चढ़दी कला वाला। कहंदे हिंदुस्तान दा भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਅੱਜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਤਕਰੀਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਏ, ਜਿਸ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਸ਼ਮਾ ਉਤਾਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਤਨੇ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੱਕ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਡਾਕਟਰ ਜਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਜੀਬ ਨੂੰ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਦਾਸ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਦੀਲਾ ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਜੀਵਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਰਮੋਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਪੜਾ ਛੰਡਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਛੰਡਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ, ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਖੋਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੰਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਰੁਕ ਜਾ, ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਉਹ ਤੀਰ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕਫਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਦੋਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਪਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਵਸਤਰ ਲਿਆਉਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿ ਕਮਰ ਕਸੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਏ, ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਈ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਕਪੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦੇਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਾ ਪਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਵੱਜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ, 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ ਦਾਸ ਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ। ਜਦ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਦ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੈਂ, ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਰਨਾ ਤਾਂ ਇਉਂ ਜਾਣੀਏ, ਕੋਈ 100 ਤੋਂ ਰੁਪਈਆ ਵਾਰ ਦਵੇ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਤੋਂ 1000 ਵਾਰ ਦਵੇ, ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੱਖ ਵਾਰ ਦਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੁਵੇ ਤੋ ਕਿਆ ਹੁਆ, ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ, ਚਾਰ ਮੁਵੇ ਤੋ ਕਿਆ ਹੁਆ। ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀਵਤ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ। ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਨ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਤਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਥ ਦੀ ਅਜੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਨੇਪਾਲ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾਸ ਦਾ ਹੈ ਜੋ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੱਚਾ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦਾਸ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਜੱਥੇ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਤੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਗੀ ਜੱਥੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੀਲੇ, ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ। ਦਾਸ ਅਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਪੱਗਾਂ ਹੀ ਪੱਗਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੀਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਤਰਲਾ ਹੈ, ਮਿੰਨਤ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਗੇ ਉਹ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਲਿਖਵਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਸਾਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਗੇਗਾ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਭੁਲਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਹਰ ਨਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ।
ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਦਿਓ ਅਸੀਸ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਦੋ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਨਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਨੇ। ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੁੜ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। 20ਵਾਂ ਅਲੌਕਿਕ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ 20ਵਾਂ ਅਲੌਕਿਕ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਸਫਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਜੋ ਹੈ amritbani.net ਅਤੇ kirtanpradhana.com ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।